Assalamu alaikum. Welcome to online class. I am Hafiz Muhammad Abdul Qadir, Assistant Professor of English, Government Dohanabganj College. I hope during this critical situation you are all well by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Almighty Allah. This is my second class with you. In my first class I discussed transformation of sentences. You have to change 6 types of sentences, and in my first class I discussed how to change from active to passive. This was my first class about voice change, and this is second class about voice change. You know that if you want to change from active to passive, I want to make you remember you have to do 4 tasks. Number 1 is you have to change object to subject. Number 2, you have to use up to be verb according to tense or verb form. Number 3, you have to use past participle of main verb. Number 4, you have to change subject to object and add preposition by or to or at or with before it. And you have to remember it always if you want to make from active to passive or passive to active also. Now look at this table. It was also in my first class. In this table I added 2 new words, who and what. Subject form is who, and if you make it object it will be whom, and there is no change what. And I gave you some examples, and this was the last examples. And I told you that if there are 2 objects in a sentence, you can change any object to subject, but it's better and safer to make the indirect object to subject. For example, Shimon brought me a glass of water. Here in this sentence, I make me subject in the passive voice. I was brought a glass of water by Shimon. Here me is a indirect object, and glass of water is a direct object. In the second example, I took a glass of water as a subject, and it is direct object. That means books basok object. And if you make direct object into subject in a passive voice, you have to add preposition. So if you cannot use proper preposition, you do not need to change in this way. Here a glass of water was brought for me by Shimon. Now today I'll discuss how to change interrogative sentence into from active to passive. There are 2 types of interrogative sentence, yes no type question, and another one is WS question. Now look at the example. Does Kamal write a letter? It is an interrogative object, and it is yes no type question, because you can answer to this question either yes or no. So this types of question is called yes no type question, and in yes no type questions auxiliary verb comes before the subject. So if you do this sentence, or if you make this active voice into passive in this way, a letter is written by Kamal, it's incorrect, because this is
present indefinite tense, and you know, or if you do not know what types of tense is it, if you just note that right is a present form, verb of present form, and if there is a verb of present form, you have to use am, is or are. But here is you have to use before the subject. That means is a letter written by Kamal. So just you have to use to be verb before the subject. Another example, did Kamal write a letter? It is also an interrogative sentence and yes no type question. So you have to use here to be verb was, and you have to use was before the subject. Was a letter written by Kamal. So it is not very difficult for you to do. তোমরা খেয়াল করো যে এমনি স্বাভাবিক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে তোমরা টু বি ভার্ব সাবজেক্টের পরে ব্যবহার করেছো, কিন্তু এখানে শুধু টু বি ভার্বটা সাবজেক্টের পূর্বে আনলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিভাবে করতে হয় সহজেই বুঝতে পারছো। এরপরে WH question, if there is a WH question, then how to change these types of sentences. Now look at the example, who wrote a letter. এখানে who WH question, who subject, a letter and object. সুতরাং a letter এটা তোমার সাবজেক্ট হয়ে যাবে, a letter was written by whom. এভাবে যদি করো স্বাভাবিকভাবে তাহলে দেখবে এটা সেন্টেন্স হবে না, এটা ইনকারেক্ট। কারণ WH কোশ্চেন সবসময় সেন্টেন্সের শুরুতে বসতে হবে। সুতরাং বাই হুম এটা শেষে না দিয়ে শুধু শুরুতে আনলেই বাকিটুকু কাজ শেষ হয়ে যাবে। বাই হুম ওয়াজ এ লেটার রিটেন। সেকেন্ড এক্সাম্পল, হুইচ পেন ডু ইউ ওয়ান্ট। হুইচ পেন এখানে অবজেক্ট এবং ইউ হলো সাবজেক্ট। তো অবজেক্টের জায়গায় থেকে যাবে, যেহেতু হুইচ WH কোশ্চেন এটা সেন্টেন্সের শেষে নেওয়া যাবে না। হুইচ পেন প্রেজেন্ট ফর্মের কারণে টু বি ভার্ব এখানে ইজ ব্যবহার করা হয়েছে। হুইচ পেন ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ, ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল। তোমরা এটা খেয়াল করো যে হু হোয়াট এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়, হু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়, হোয়াট ও সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়। যদি হু থাকে তাহলে এটা অবজেক্টে হুম হয়ে যাবে, আর হোয়াট এটার আগেই দেখাইছি টেবিলের ভিতরে, যেটা কোনো চেঞ্জ হবে না, হোয়াটই থেকে যাবে। এছাড়া হুম, হুইচ প্লাস নাউন, হুজ প্লাস নাউন এগুলো হলো অবজেক্ট। এছাড়া হাউ, হোয়েন, ওয়ার, হোয়াই এগুলো অ্যাডভার্ব, এগুলা সেন্টেন্সে থাকলে এগুলো ভয়েস সেন্সের ক্ষেত্রে কোনো এফেক্টেড হবে না, ওগুলো যেখানের জায়গা সেখানেই থেকে যাবে। উদাহরণ লক্ষ্য করো, হু রোট এ লেটার। এখানে হুটা দেখো হুম হয়ে গেছে, যেহেতু হু হলো সাবজেক্ট এবং এর অবজেক্ট প্রুফ হলো হুম। বাই হুম ওয়াজ এ লেটার রিটেন। এবার কোন সেন্টেন্স যদি হাউ, হোয়েন, ওয়ার, হোয়াই এগুলো দিয়ে শুরু হয় তাহলে এগুলো যেখানে আছে সেখানে থেকে যাবে, যেহেতু এটা সাবজেক্টও না অবজেক্টও না। উদাহরণ লক্ষ্য করো, হাউ ডিড কামাল রাইট এ লেটার। এখানে সাবজেক্ট হলো কামাল আর লেটার হলো অবজেক্ট। হাউ অ্যাডভার্ব, সুতরাং হাউ এর জায়গায় থেকে যাবে। এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কামে শুধু টু বি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে চলে আসবে। লক্ষ্য করো, হাউ ওয়াজ এ লেটার, যেহেতু এটা পাস্ট ফর ভার্বের ডিড, এর কারণে সাহায্যকারী ভার্বটা আগে এসেছে। হাউ ওয়াজ এ লেটার রিটেন বাই কামাল। আর একটা উদাহরণ লক্ষ্য করো, হোয়েন ডিড কামাল রাইট এ লেটার। হোয়েনের জায়গায় থেকে যাবে, হোয়েন ওয়াজ এ লেটার রিটেন বাই কামাল। থার্ড এক্সাম্পল, হোয়াই ডিড কামাল রাইট এ লেটার। এটাও কোনো এফেক্টেড হবে না, হোয়াই ওয়াজ এ লেটার রিটেন বাই কামাল। সুতরাং খুব কষ্টকর কোনো বিষয় না, কঠিন কোনো বিষয় না, একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এটা বুঝতে পারবে।
এবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে হাউ টু চেঞ্জ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ, এটা খেয়াল করো। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, সুতরাং ভার্ব দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হলেই বুঝতে পারবে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। প্রথম উদাহরণটা লক্ষ্য করো, ডু দ্য ওয়ার্ক, ডু হলো ভার্ব, সুতরাং এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট উল্লেখ থাকে না। এবং সেক্ষেত্রে কিভাবে করতে হয়, উদাহরণটাকে লক্ষ্য করো, লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান বাই ইউ, বাই ইউ উল্লেখ না করলে কোনো সমস্যা নাই, লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান। এখানে যে স্ট্রাকচারটা সেটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। স্ট্রাকচার হলো লেট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি প্লাস পিপি, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তারপর লেট দিয়ে শুরু হয়েছে, এরপরে দা ওয়ার্ক, এটা অবজেক্ট, এটা সাবজেক্ট হিসেবে আসছে, লেট প্লাস সাবজেক্ট, এরপরে বি এবং পাস্ট পার্টিসিপল। আরো উদাহরণ লক্ষ্য করো, স্টপ রাইটিং, এখানে স্টপ এটাই ভার্ব, ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, রাইটিং অবজেক্ট, এবার রাইটিং দিয়ে সাবজেক্ট হয়ে যাবে এবং লেট দিয়ে শুরু হবে, লেট রাইটিং বি স্টপড বাই ইউ। ডু নট টেল এ লাই, নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে পরে লেট নট দিয়ে শুরু হবে, দেখো লেট নট এ লাই বি টোল্ড। আর একটা উদাহরণ লক্ষ্য করো, ডু নট প্লে উইথ ফায়ার, এখানে ফায়ারটা হলো অবজেক্ট, এটা সাবজেক্ট হিসেবে হবে এবং লেট দিয়ে শুরু হবে, যেহেতু নেগেটিভ সেন্টেন্স লেট নট ফায়ার বি প্লেড উইথ। এবং এক্ষেত্রে একটু খেয়াল করবে যে প্লের সাথে উইথ প্রিপোজিশন, উইথ প্রিপোজিশন কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না। যদি ভার্বের সাথে কোনো প্রিপোজিশন যুক্ত থাকে তাহলে ওই প্রিপোজিশনটা ভার্বের সাথেই থেকে যাবে। আর মনে করবে যে দুইটা প্রিপোজিশন, তাহলে একটা মনে হয় বাদ যাবে, লেট নট ফায়ার বি প্লেড বাই ইউ, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। আর একটা উদাহরণ লক্ষ্য করো, ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য পোর, এখানে ভার্বের সাথে দুইটা প্রিপোজিশন আছে, ডাউন আপন, এবং এই দুইটা ভার্বের পরপরই থেকে যাবে। এই উদাহরণে দ্য পোর হলো অবজেক্ট, এখন সাবজেক্ট হয়ে যাবে এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স কারণে লেট নট দিয়ে শুরু করবে, লেট নট দ্য পোর বি লুক ডাউন আপন বাই ইউ। এরপরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আর একটা রূপ আছে যেটা লেট দিয়ে শুরু হয়, যেমন দেখো লেট হিম ডু দ্য ওয়ার্ক, এখানে হিমটা হলো সাবজেক্ট এবং এটা বাই প্লাস অবজেক্ট হিসাবে চলে যাবে, বাই হিম। এবং লেটের পরে সাবজেক্টের রূপ হয় না, লেট হি বা লেট আই হয় না, লেট হিম, লেট মি, লেট আস, কিন্তু মূলত ওটা সাবজেক্ট এবং ওইটাই বাই প্লাস অবজেক্টে পরিবর্তন হয়ে যাবে প্যাসিভ ভয়েসে। এখানে আছে লেট হিম ডু দ্য ওয়ার্ক, তাহলে লেট এখানে ভুল করা হয়েছে, তুমি এটা খেয়াল করবো, আমি এই মুহূর্তে কারেকশন করতে পারতেছি না, হবে লেট, এটা হবে লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান বাই হিম, লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান বাই হিম। সেকেন্ড উদাহরণ, লেট হিম কল ইন এ ডক্টর, এখানে লেট দিয়ে শুরু হবে, এখানে এ ডক্টর এটা সব অবজেক্ট আছে, এটা সাবজেক্ট হবে, লেট এ ডক্টর বি কল্ড, এবং দেখো কলের এখানে ভার্বের সাথে ইন আছে এবং ইনটা থেকেই যাবে, লেট এ ডক্টর বি কল্ড ইন বাই হিম। এবার প্যাসিভ থেকে হাউ টু চেঞ্জ ফ্রম প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ, তুমি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে যেই যেই পরিবর্তনগুলো করেছো এই পরিবর্তনগুলো উঠায় দিবে, তাহলে সেটা আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। যেমন দেখো রাইস ইজ বিং কুকড বাই মাই মাদার, এখানে রাইস হলো সাবজেক্ট আর মাই মাদার এটা হলো অবজেক্ট, যেটা অবজেক্ট বাইয়ের পরে যে অবজেক্টটা থাকবে ওইটাকেই তোমাকে সাবজেক্ট করতে হবে, তাহলে মাই মাদার এটা আমার এখন সাবজেক্ট হয়ে গেল। আর বিং ব্যবহার করা হয় ভার্বের আইএনজি ফর্মের কারণে, যেটা প্রথম ক্লাসে আমি আলোচনা করছি, একটা টেবিলও দিয়েছি, তাহলে বিংটা আমি উঠাই দেব, কারণ বিং ভার্বের আইএনজি ফর্মের কারণে বিংটা ব্যবহার করা হয়েছিল প্যাসিভ ভয়েসে, এখন বিং থাকবে না, তাহলে মাই মাদার ইজ কুকিং। ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয় প্যাসিভ ভয়েসে, আমি আইএনজির কারণে কিন্তু বিংটা ব্যবহার করা হয়েছে, এই কারণে দেখো কুকিং, মাই মাদার ইজ কুকিং রাইস, যেটা সাবজেক্ট আছে এটা অবজেক্ট হয়ে গেল। এখন
কোন সেন্টেন্সে যদি বাই প্লাস অবজেক্ট উল্লেখ না থাকে তখন তোমরা কিভাবে সেটাকে প্যাসিভ করবে। যেমন উদাহরণ লক্ষ্য করো, মাই পেন হ্যাজ বিন লস্ট, এখানে বাই প্লাস অবজেক্ট নাই, আমার কলমটি হারিয়ে গেছে। তখন প্রশ্ন করবে, যদি বাই প্লাস অবজেক্ট না থাকে তাহলে ভার্বের উপর প্রশ্ন করবে কে হারিয়েছে। উত্তর তো সাধারণত আমার পেন আমি হারিয়েছি, সুতরাং সাবজেক্টটা কি হবে এখানে আই। প্রশ্ন করেই সাবজেক্ট খুঁজে পাওয়া যাবে, তাহলে এখানে সাবজেক্ট হবে আই। আর বিন ব্যবহার করেছে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড থাকলে টু বি ভার্ব বিন ব্যবহার করা হয়, সুতরাং বিনটা উঠাই দিতে হবে, বিন থাকবে না। কিন্তু এখানে হ্যাজ ব্যবহার হবে না, যেহেতু সাবজেক্ট এখানে আই হয়ে গেছে, এখানে হবে হ্যাভ। আই হ্যাভ লস্ট মাই পেন, যেটা সাবজেক্ট আছে এটা এখন অবজেক্ট হয়ে গেল। আর একটা উদাহরণ লক্ষ্য করো, মাই ওয়াচ হ্যাজ বিন স্টোলেন, এখানেও কিন্তু বাই প্লাস অবজেক্ট নাই, আমার ঘড়িটি হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে। যে প্রশ্ন করো কে চুরি করেছে, তাহলে চোর অথবা যদি যে কেউ, সুতরাং তুমি এখানে যে কেউ এটা যদি অর্থ নাও তাহলে সামন। তো সাবজেক্ট আমি কি করলাম, সামন। অ্যাক্টিভ করলে অবশ্যই সাবজেক্ট তোমাকে উল্লেখ করতেই হবে, সুতরাং বারবার প্রশ্ন করে তুমি সাবজেক্ট খুঁজে পাবে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো সামন। আর বিন এটা টু বি ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, বিন এখন থাকছে না, উঠে দিলাম। তাহলে সামওয়ান হ্যাজ, আর সামওয়ান যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এখানে হ্যাজ ঠিকই হ্যাভ হয় নাই, হ্যাজই হবে। সামওয়ান হ্যাজ স্টোলেন মাই ওয়াচ। 3 নম্বর উদাহরণ লক্ষ্য করো, টাইগার্স আর ফাউন্ড ইন দ্য সুন্দরবনস, সুন্দরবনে বাঘ দেখা যায়। প্রশ্ন করো কে দেখে বাঘ সুন্দরবনে, আমরা দেখি বা লোকেরা দেখে। তাহলে সাবজেক্ট উই বা পিপুল এটা, তাহলে সাবজেক্ট আমি ব্যবহার করলাম উই। এরপরে টু বি ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে আর, তো এম ইজ আর ব্যবহার করা হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের ক্ষেত্রে, সুতরাং আমি ভার্ব এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম করব। ফাউন্ডের প্রেজেন্ট ফর্ম কি, ফাইন। তাহলে উই ফাইন, এবং যেটা এখন সাবজেক্ট আছে ভার্বের পরপরই যেটা সাবজেক্ট ওটা অবজেক্ট হয়ে যাবে। উই ফাইন টাইগার্স ইন দ্য সুন্দরবনস। এভাবে প্যাসিভ থেকে তোমরা অ্যাক্টিভ করবে। থ্যাংক ইউ।